पंजाब की धरती ते बिल्कुल अखीर विच बैठी शंभू मोर्चे दे वख-वख पिंडां शहरां जिलिਆਂ तो आई संगत ਇੱਥੇ खड़ के ਜਦੋਂ दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ देखते हैं, ਜਦੋਂ दिल्ली ਕੋਲੋਂ हक मंगण की आवाज़ उठाने हैं तो ये शंभू मोर्चा जिहड़ा है जिस धरती ते आपां खड़े हैं अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होंदी है, एक अणख जागदी है कि पिछे साडी कंड पिछे जिन्ना पंजाब पिया है उच जो वसदी जनता है, साडे परिवार है, साडी लुकाई है, साडे लोग है, उन्हां दे कुछ जो हक हकूक ने उन्हां दी नुमाइंदगी करने लई असीं दिल्ली वल मूँह करके खड़ के इत्थे बैठे हैं और दिल्ली नूं ललकार रहे हैं। कपूरथले की धरती तो असीं आए हैं, जिवें मेरे तो पहला जोगा सिंह होना दस्सिया है। पिंड च शहीद उधम सिंह लाइब्रेरी साडे चलदी है, बहुत सारे साथी नाल अज आए ने, बड़े दिनों का प्रोग्राम बनाउंदे सी कि शंभू मोर्चे ते जाके आवाज़ बुलंद करिए। मैं जदों पंजाब के नौजवानों की गल पढ़दा देखदा तो बहुत वड्डे नाम पंजाब लई कुर्बान होने वाले नौजवानों की अखां सामने अपने सारिਆਂ ਦੇ जहन च आउंदे, मेरे भी आउंदे आ, जिन्हां च एक 19 साल का नौजवान साडे सामने आउंदा है, शहीद करतार सिंह सराभा। वो नौजवान जिसका दादा जिसने उन्होंने पालिया, जो पढ़न में बहुत हुशियार सी, शहीद करतार सराभा, तो उन्होंने पढ़न लई 1912 दे विच अमेरिका भेजा जाता है। जिस वेले उन्होंने अमेरिका के धरती ते दाखिल होंदा है उदों क्योंकि प्लेन नहीं सी चलते, शिप राही जाते सी, तो वीज़ा ऑफिसर मौके पर एंट्री दिंदा सी, इधरों बंदा भेज दिंदे सी, वीज़ा अफसर मौके पर उन्होंने एंट्री दिंदा सी भी तू अंदर जा सकदा है, जां मोड़ना तो उत्थे मोड़ दिंदे सी। वो वीज़ा अफसर उन्होंने सवाल करता है, क्योंकि हर एक नूं सवाल करता सी भी तू इत्थे की लैना है। वीज़ा अफसर उन्होंने सवाल करता है कि नौजवान तू इत्थे की करना है, ते गुलाम देश का वासी है, उत्थे तू क्यों नहीं पढ़िया, तू साडे देश की लैना है। तो करतार सराभा जो उस वेले सिर्फ 16.5 साल का है, वो कहता है कि हो सकता है मैं तुहाडे देश की धरती ते जाके कोई इहो जिही पढ़ाई कर लवां, कोई इहो जिही खोज कर लवां जिहड़ी मेरे देश के लोगों के तुहाडे लई किते काम आ सके। जे तुसीं मैनूं इत्थों वापस मोड़ दिंदे आ तो तुहाडा देश ते मेरा देश उस जानकारी तो, उस पढ़ाई तो वांझा रह जू, उस ज्ञान तो वांझा रह जू। सराभे की उस दलील ने उस वीज़ा अफसर नूं कायल किया तो उन्होंने एंट्री दे दी गई। करतार सराभे ने कॉलेज में दाखला लिया, पढ़ाई जारी रखी, उत्थे गदर पार्टी की स्थापना हो गई। बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा ज्वाला सिंह ठट्ठियाँ, लाला हरदयाल वर्गे बड़े बड़े धनंतर उस धरती पर बैठे सन। गदर पार्टी स्थापना हुई, गुरुद्वारों मीटिंग होने लगियां। एक दिन करतार सराभा भी उत्थे चला गया। वो लाला हरदयाल ते सोहन सिंह भकने दियां तकरीरां सुन के जज्बाती होया और देश वास्ते कुछ करने की चिंग जागी। इस तो दौरान एक अजीब घटना वापरी। करतार सराभा तो साथी एक रिसोर्ट के मोहरे की लंघ रहे, रेस्टोरेंट के मोहरे की, तो उत्थे लिखिया सी इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारती ते कुत्ते अंदर नहीं जा सकते। ये भारत में भी बहुत सारे ऑफिसर्स ने लिखवाया होया सी, बहुत सारे रेस्टोरेंटां च, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां च उत्थे भी लिखिया सी। वो कहते असीं जाके अंदर देखना चाहुंदे, अंदर अजिहा की है जिहड़ा असीं नहीं देख सकते, असीं भी इस धरती ते जन्म लिया है, असीं क्यों नहीं वेख सकते। तो सिक्योरिटी गार्ड नाल बहस बसैया होया तो अंदर मैनेजर जिहड़ी जनानी सी उतर के पौड़ियां बाहर आई, पुछण आई कि बाहर की वापरिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने दस्सिया कि कुछ नौजवान अंदर जाना चाहते हैं, मैं उन्होंने अंदर नहीं जान दे रहा। वो कहती चलो बहुत जिद करते हैं, आ लैन दिओ, देख लैन दिओ। जदों करतार सराभा अंदर पहुंचा, रिसैप्शन के उत्ते कुछ तस्वीरां लगियां सी, वो मैनेजर जनानी ने फटाफट वो तस्वीरां उल्टियां करतियां, उन्होंने चेहरे कंध वाल नूं लुकोते। करतार सराभा जो कि अंदर जाके देखना चाहता सी की आ, एक नवी घटना वापर गई भी सानू दे के इस औरत ने तस्वीरां क्यों उल्टियां कीतियां। उन्हें बाकी चीज़ां छड्ड के औरत नूं सीधा यह सवाल किया कि सानू देख के तुसीं तस्वीरां क्यों पलटियां। वो कहंदी तुसीं गुलाम देश के पिछिंदे हो, ये साडे आज़ादी के सूरमे आ जिन्हां ने आज़ादी लैके दित्ती है। तुहाडी जेकर परछाई भी इन्हां ते पै गई, असीं चाहुंदे नहीं ये पै जावे।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗ। ਸਪਿਲਟ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿੱਧਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ 100 1000 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਓ, ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਪਰਚਾ ਰੱਖੋ, ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ। ਛਾਪਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਖਾਲੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉੱਧਰ ਲੱਤ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ 17 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਡਾਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕੂਕਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੂਕਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਢੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਆਇਆ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਛਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਫਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, BK ਦੱਤ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਇਹ WhatsApp, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਭਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਓਂ ਹੈ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬਹਿਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਣੂਗੀ
ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਵਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਧਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਛੱਡੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਤੋੜਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, 100 ਕਿੱਲਾ। ਦਾਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਬਾਰਾ, ਰੇਡੀਓ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਦੀਵਾਨ, ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਖੜਾ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1912 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਜ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਲਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ। ਮੈਂ ਦਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 1911-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ 1914 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ 13 ਮਣ ਰੋਜ਼ ਕੋਲੂ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਛੰਟੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਣਕ ਜਾਗੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਜਾਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਬਾਜੂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਲਕਾਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨਣੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਾਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।